شکریہ. بغیر کسی تمہید کے میں اپنے بہت ہی عزیز دوست یونیورسٹی کے ساتھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت معروف نام بہت اچھے رائٹر بصیر نوید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. ہم سب آپ کو سننا چاہتے ہیں. شکریہ تمام حاضرین. محترمہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ, جسٹس سعید الزمان صدیقی اور ہمارے ہیومن رائٹس کے لوگ اور تمام دوستوں احبابوں, کچھ آواز میں گڑبڑ ہے موسم بدلنے کی وجہ سے, تو شاید کچھ تھوڑی پریشانی ہو. بہرحال سلسلے میں ابھی مندوخیل ایڈوکیٹ نے جو بات کی ہے, یہ بات سے ہی آغاز کیا جائے کہ جب ساری چیزیں ریکارڈ موجود ہے تو یہاں سے کیوں نہ شروع کیا جائے معاملے کو, اور اس بات کو مسترد کیا جائے کہ بھائی وہ خود سے نہیں گئی تھی. اور دوسری بات, جب ہم اس بات کی تحقیق کر رہے تھے ہانگ کانگ میں بیٹھ کر 2008 میں کہ عافیہ صدیقی صاحبہ کون ہے, کہاں گئی, کس طرح غائب ہوئی ہیں, تو ہمیں دو نام بہت ہی مثبت ملے تھے, اعجاز الحق صاحب اور ایک فیصل صالح حیات. اور اس وقت کیونکہ یہ 2006 کی بات ہے, 7 کی بات ہے سوری, تو اس وقت کیونکہ یہ وزراء میں شامل تھے تو ان کے دفتروں سے بتایا گیا کہ ہاں یہ تو ہے کہ وہ گرفتار تھی لیکن ہمیں نہیں پتا کہاں ہے. اور جب ہم نے 2003 کے اخبارات چیک کیے تو اس میں یہ ان کے بیانات ملے تھے باقاعدہ. ہم سے غلطی ایک اور ہوئی تھی کہ ہمیں جو معلومات یہاں پاکستان سے دی گئی تھی ان میں بتایا گیا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ انتقال کر گئی ہیں, اور یہ باقاعدہ کس مقصد سے دیا گیا یہ سرکاری حلقے سے ہی بتایا گیا تھا. بہرحال ایشین ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے میں اس پہ معافی مانگتا ہوں کہ یہ خبر غلط طور سے دی تھی, اور ہمیں بہت دکھ بھی ہوا تھا, اور ہم نے اپنی دوسری اپیل میں اس کو جو ہے مسترد بھی کیا کہ ایسی بات نہیں, ہمیں غلط اطلاع دی گئی. جب ہم نے اس پہ کام شروع کیا تو یہ کوئی یہاں پہ ذکر اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہم نے جیسے کوئی بہت بڑی بات کی اور اس کا صلہ چاہتے ہیں, قطعی نہیں. ایشین ہیومن رائٹس کمیشن کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ کیا مذہبی معاملہ ہے یا یہ کیا القاعدہ کی ہیں تو اس کا کام کیا جائے یا نہ کیا جائے, کیا یہ کوئی جہادی ہیں تو اس کا کام کیا جائے یا نہ کیا جائے. ہمارے نزدیک بنیادی بات یہ تھی کہ ایک انسان اور وہ بھی عورت جو ہے وہ کیوں کر غائب ہو گئی اور اس کے بارے میں کیوں نہیں اطلاعات ملتی ہیں پراپرلی, اور وہ کہاں موجود ہیں, کیا ہے, اور کیوں اس کے بارے میں چھپایا جا رہا ہے. اور آج تک کے بہت سارے مسنگ لنکس ہیں, اور وہ جس طرح مندوخیل صاحب نے اور دوسرے مقررین نے بتایا کہ واقعی میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں, لوگوں کو پتہ ہے. یہ ہم نے کوئی 24 جولائی کو یہ ارجنٹ اپیل نکالی تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے وہ غائب ہیں 5 سال سے, اور یہ تاریخ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ 24 جولائی تھی. اور اس کے بعد جب ہم نے یہ نکالا, ظاہری بات ہے یہاں عمران خان اور وہ خاتون جو برطانوی تھی ان کی پریس کانفرنس, اور اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ بھائی اس کے اوپر دیکھیں گے قیدی نمبر 650 کون ہے. بہرحال افغانستان سے ہمیں خاصی مضبوط اطلاعات ملتی رہی کہ, لیکن پاکستان سے ہمیں کئی معاملات میں گمراہ کیا گیا اور ہمارے دوستوں نے بھی کیا. لیکن جب ہم نے 24 جولائی کو ارجنٹ اپیل نکال دی تو اس کے بعد اس پہ خاصی شہرت ملی اور بہت سارے دستخط آئے. تب ہماری ارجنٹ اپیل پہ دستخط کا سلسلہ ہے تو کوئی 22,000 لوگوں نے دستخط کیے تھے, ان میں سے ایک خاصی بڑی تعداد جو ہے غیر ملکیوں کی تھی, کہ جو خود اس بات پہ بہت حیران تھے کہ یہ کس طریقے سے قانون ہے کہ کسی خاتون کو غائب کر دو بچوں سمیت اور کوئی عطا پتہ نہ ہو. جب یہ کر دیا تو 4 اگست کو امریکہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا
उससे पहले कभी नहीं बताया गया 2003 से लेके पूरे 5 साल तक कि ये कहाँ है। लेकिन जब 24 को ये आया तो 4 अगस्त को उन्होंने कहा कि आफिया सिद्दीकी 17 जुलाई को पकड़ी गई, यानी 24 से कुछ 5-6 दिन पहले। वही खुद मशकूक था कि भाई इतने अरसे से नहीं बताया, और 17 को अगर पकड़ी गई थी तो बता देते। ये इतने हमारे या लोगों के एहतजाज के बाद ये क्यों सामने आए। ये सारी चीजें हैं जिन्हें देखने की बात है, और इसमें जो है यकीनन हम सब लोगों को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है कि फेयर ट्रायल जो है ये क्यों नहीं होता है। हम तो अपने ममालिक में समझ सकते हैं कि क्योंकि मजबूत ताकतवर लोग हैं यहाँ पर, तो यहाँ फेयर ट्रायल नहीं होता है, लेकिन बैरून मुल्क भी नहीं होता है। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में जो कुछ भी ट्रायल हुआ है वो अनफेयर ट्रायल की बदतरीन मिसाल है कि ऐसा कभी नहीं होता कि जिसमें इतनी लंबी सजा दे दी जाए। और इस पे यकीनन ज्यादा जैसे जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, ये अनफेयर ट्रायल के बारे में बताएंगे कि जब हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और उसके बाद आज तक के होने वाले बहुत सारे डिक्लेरेशंस पे दस्तखत किए, तो उसमें सबसे बुनियादी बात ये आती है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। किसी भी कैदी को किसी भी सूरत में, चाहे वो कितना ही मुजरिम क्यों ना हो, उसको फेयर ट्रायल के मौके देने चाहिए। और पाकिस्तान न सिर्फ उनका सिग्नेटरी है बल्कि पाकिस्तान ने उस पर रेटिफाई भी किया है। तो उन चीजों को बात करने की बात है। और राइट टू लाइफ ये एक ऐसी चीज है कि उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि ये चाहे इमरजेंसी हो, चाहे जंग की सूरत हो, चाहे कोई कुदरती आफत ही क्यों ना हो, राइट टू लाइफ को छीना नहीं जा सकता। ये यहाँ पाकिस्तान से तो छीना गया, आलमी सतह पर भी इसको छीना जा रहा है। ये भी एक देखने की बात है कि इस पे हमें भी मतलब बात करनी चाहिए। और यही वजूहात है कि हमने इस बात को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया था कि ये किस मजहबी रुझानात से वाकिफ रखती हैं या क्या नहीं है। और ये यहाँ सारी ह्यूमन राइट्स की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हुई हैं, इनको देखकर बहुत मुसर्रत हुई कि हमें बहुत कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा इंसानी हुकूक के कामों के लिए। और इसको जो है रंग, नस्ल या मजहबी वाबस्तगियों से बालातर होकर देखना होगा, क्योंकि ये इंसानी हुकूक की तहरीक में ये बातें कि हर शख्स का एक हक है, उस हक को जो है मिलना चाहिए। ये आप देखिए कि लापता होना 5 साल तक, और फिर ये 9/11 के बाद की ये वबा पाकिस्तान में ज्यादा दाखिल हो गई है। कोई भी शख्स किसी भी वक्त, कोई भी फर्द किसी भी वक्त गायब हो सकता है या हो सकती है। इसको चैलेंज करने का, क्योंकि यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो मैकेनिज्म जो हमें प्रोवाइड करता है यूएन के जरिए से, उसके साथ किस तरह मजाक उड़ाया जाता है, ये सबसे अहम बात है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने इस वक्त जो है 23 जून को ICCPR को रेटिफाई किया है। ये कहलाता है इंटरनेशनल कोवेनेंट अगेंस्ट फॉर द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। और इसको बहुत सारे लोगों ने बड़ी तारीफें की हैं कि बहुत बड़ा नेक और अच्छा काम दिया है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि उसमें कितना धोखा किया गया पाकिस्तान की तरफ से, कि राइट टू लाइफ को कहा गया कि ये हम इसमें रिजर्वेशन का इजहार करते हैं। यानी रिजर्वेशन यानी हम दस्तखत तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे रिजर्वेशन 6-7 चीजों पे है। जीने का पाकिस्तान के आईन में दिया हुआ है, मजहब में हमारे इस्लाम में दिया हुआ है, और इस पे लिखा हुआ है कि पैदाइशी हक है। हमारी हुकूमत कहती है हमारा रिजर्वेशन है राइट टू लाइफ पे। और हम देखेंगे कि ये हमारे आईन से मुताबिकत रखता है या हमारे